chapter is environmental chemistry. The chapter is environmental chemistry. The first topic for today is Bronsted-Lowry concept of acid and base. Bronsted-Lowry concept of acid and base. Bronsted-Lowry concept of acid and base. So this is very important part over this chapter. So Bronsted-Lowry concept of acid base. At first, you need to know what is acid. What is acid according to this concept? Remember one thing, Bronsted-Lowry concept is known as protonic concept. Bronsted-Lowry concept is known as protonic concept. Protonic concept. Most of the time, আমরা এটা বলি না যে Bronsted-Lowry concept. আমরা maximum time বলি হচ্ছে protonic concept. Protonic concept. According to protonic concept. According to protonic concept. আমরা এভাবে বলি। তাহলে protonic concept what is acid? Protonic concept what is acid? The substance which can donate proton. The substance which can donate proton. The substance which can donate proton. তবে remember এই কনসেপ্টে যখনই বলবা প্রোটন প্রোটন মেনশন করে ব্র্যাকেটে H+ মেনশন করা হয়। তাহলে the substance which can donate proton. প্রোটন বলেই ব্র্যাকেটে H+ মেনশন করা হয়। The substance which can donate proton is called acid. So there is no complication. That it is. তাহলে what is acid according to Bronsted-Lowry concept? তাহলে কি হচ্ছে যে the substance which can donate proton is called acid. Which can donate simply hydrochloric acid can donate proton, so that it is acid. HSO4 minus it can donate as proton, so that it is acid. NH4 plus it can donate proton, so it is acid. H2O water it can donate proton, it is acid. Look carefully. তার মানে অ্যাসিড বেসের যে ট্রেডিশনাল থিংকিংটা সেটা কিন্তু আর নাই। অ্যাসিড বেসের যে ট্রেডিশনাল থিংকিং মানে যেটা সবসময় তোমরা ভাবতে থাকো যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড অ্যাসিড, অর্গানিকে ইথানোয়িক অ্যাসিড অ্যাসিড, এই ট্রেডিশনাল কনসেপ্টটা ব্রেক করতে হবে। Hydrochloric acid, hydrogen sulfate ion, but it is an acid. Ammonium, right now it is an acid. Water, the act of water here, it is acid. The act of water here, it is acid. Hydrochloric acid can donate proton. Hydrogen sulfate can donate proton. Ammonium can donate proton. Water can donate proton.
So whosoever the substance তার একটাই কোয়ালিটি can donate proton, can donate proton, can donate proton, মানে প্রোটন দিতে পারে, অ্যাবিলিটি আছে তার, তাহলেই অ্যাসিড। So the substance which can donate proton is called acid. This is Bronsted-Lowry concept. Base. In this concept, what is base? In this concept, what is base? The substance which can accept proton is called base. The substance which can accept proton is called base. The substance which can accept proton is called base. তাহলে just make it simple. What is acid? What is base? Acid which can donate proton, base which can accept proton. Ammonia can accept proton. Ammonia can accept proton. Carbonate can accept proton. Hydrogen sulfate minus can accept proton. Water can accept proton. So ammonia can accept proton. Carbonate can accept proton. Hydrogen sulfate minus can accept proton. Water here can accept proton. So whosoever the substance proton accept করবে base, proton accept করবে base, proton acceptor base, proton donor acid, proton acceptor base, proton donor acid, proton acceptor base. এখন you can think যে স্যার তাহলে এই ডেফিনেশনে আপনি কিভাবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে অ্যালাউ করবেন, আপনি কি করে ক্যালসিয়াম অক্সাইডকে অ্যালাউ করবেন? Because we know that sodium hydroxide is base, calcium oxide is base or basic. It is nothing different. Because দেখো যাদের কাছে ওয়েট আছে তারা কিন্তু অন্য কিছু করে না। They do not do something else. তারা অন্য কোনো কিছুই করে না, তারা কিন্তু সেই একটাই কাজই করে, প্রোটন কিন্তু একসেপ্ট করে। তার মানে যারা ওয়েট হোল্ড করে তারা বেস, আর সেইটা আউট অফ Bronsted-Lowry কনসেপ্ট এমনটা না। They do the same thing. যারা অক্সাইড প্রডিউস করে তারাও নাথিং নিউ, তারাও অন্য কিছু করে না। অক্সাইড নাথিং নিউ, অক্সাইডও অন্য কিছু করে না। তার মানে বেস বা বেসিক সাবস্টেন্স যারা অল ডু সেম থিং, তা হচ্ছে প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করা, এন্ড দিস ইজ কল্ড বেস। তাহলে এই হচ্ছে Bronsted-Lowry কনসেপ্টে হোয়াট ইজ অ্যাসিড, হোয়াট ইজ বেস, হোয়াট ইজ অ্যাসিড, হোয়াট ইজ বেস। রিমেম্বার দিস।
Okay. Acid base neutralization. Acid base neutralization reaction বা acid base neutralization in this concept. Acid base আচ্ছা acid base neutralization reaction, this type of reaction. Acid base neutralization reaction, this type of reaction. And this is the concept. The concept বলতেছে যে acid and base react together and produce new acid and base. তার মানে according to this concept, this type of reaction is acid base neutralization reaction, and acid base neutralization reaction is a reversible process. Acid base neutralization reaction যে একটা reversible process, এইটা তোমরা never thought. This is your never thought. তোমরা কখনোই কিন্তু acid base neutralization reaction কে reversible sign দিয়ে করতে দেখোনি। তোমরা কখনোই acid base neutralization reaction reversible sign এ দেখাও না। এটা তোমাদের in practice এ থাকে না। কারণ এইটা তোমাদের চিন্তাও আসে না যে acid base neutralization reaction একটা reversible process. But acid base neutralization reversible. Acid base neutralization reversible because এই কনসেপ্ট বলতেছে যে অ্যাসিড বেস রিঅ্যাকশন করে নতুন করে আবার অ্যাসিড বেস তৈরি হবে। অ্যাসিড বেস রিঅ্যাকশন করে এখানে নিউলি আবার অ্যাসিড বেস তৈরি হবে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রোটন ডোনার, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রোটন ডোনার, প্রোটন ডোনেট করবে। তো প্রোটন ডোনার যখন ডোনেট করলো তখন যেটা হলো ওইটাকে কি আমরা প্রোটন রিসিভার বলতে পারি না? আমরা কি ওটাকে প্রোটন অ্যাকসেপ্টর বলতে পারি না? মাস্ট উই ক্যান সে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যামোনিয়ার সাথে রিঅ্যাকশন করে তোমরা হয়তো বা এটাও বলতে পারো যে স্যার এটাকে যদি আমরা এভাবে লিখি যেভাবে আমরা লিখতাম যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্লাস অ্যামোনিয়া প্রডিউস হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, যদি এভাবে দেখা হয় তাহলে তো ওখানে রাইট সাইডে একটা মাত্র প্রোডাক্ট, তা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড। তো এই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে আপনি দুইটা এক্সিস্টিং বা দুইটা বডি কিভাবে পেলেন? ব্যাপারটাকে তোমাদের অক্সিডেশন রিডাকশনের একটু আইডিয়া আছে না? অক্সিডেশন রিডাকশনের কিছুটা আইডিয়া তোমাদের আছে, যদিও সেকেন্ড পেপারে এটা নিয়ে তোমাদের আরো ডিটেইলসে যাবা তোমরা, সেটা নিয়ে একটু কথা বলি তোমাদের সাথে। তোমরা জানো যে সোডিয়াম ক্লোরিন রিঅ্যাকশন করে কি হয়? সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম এন্ড ক্লোরিন রিঅ্যাকশন করে কি হয়? সোডিয়াম ক্লোরাইড। তাহলে তুমি দেখতেছো কি সোডিয়াম আর ক্লোরিন রিঅ্যাকশন করে সোডিয়াম ক্লোরাইড হচ্ছে। আচ্ছা তোমরা কি জানো না যে এখানে সোডিয়াম আয়ন হয় বাই লুজিং ইলেকট্রন? সোডিয়াম থেকে সোডিয়াম আয়ন হয় আর ক্লোরিন থেকে ক্লোরাইড আয়ন হয়। ক্লোরিন থেকে কি হয়? ক্লোরাইড আয়ন হয়। সোডিয়াম থেকে সোডিয়াম আয়ন হয় আর ক্লোরিন থেকে ক্লোরাইড আয়ন হয়। এন্ড পরবর্তীতে সেই সোডিয়াম আর ক্লোরিন মিলে তুমি কি মেনশন করো? সোডিয়াম ক্লোরাইড। আচ্ছা যদি আমরা এইটাকে প্লাস করি, দেখো তো যদি আমরা এটাকে প্লাস করি তাহলে কি লিখি? 2 সোডিয়াম প্লাস 1 ক্লোরিন 2 সোডিয়াম আয়ন প্লাস 2 ক্লোরাইড আয়ন। আমি কি ভুল লিখছি? ডিড আই মিস্টেক? রিপ্লাই দাও, মানে মার্ক সাথে রিপ্লাই দিবা, কি বলো? আসিফ
স্যার ঠিকই তো আছে। ইয়েস স্যার এভাবে এটা কি আমাকে কেউ আমার সাথে কেউ ডিসএগ্রি করছে? কেউ করার কথা না, ঠিক আছে? কারণ এটা তো সত্য, সোডিয়াম সোডিয়াম আয়ন হয়েছে, ক্লোরিন ক্লোরাইড আয়ন হয়েছে, তাহলে দুইটা রিঅ্যাকশন থেকে তো দুইটা প্রোডাক্টই হয়েছে যদি ওভাবে দেখো, ঠিক কিনা? তাহলে আমার দেখার ব্যাপার হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের চেঞ্জ কি আর অ্যামোনিয়ার চেঞ্জ কি। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড রিঅ্যাকশন হইলে তার প্রোডাক্ট কে, অ্যামোনিয়া রিঅ্যাকশন হলে তার প্রোডাক্ট কে। ওকে, তাহলে পরে এটা মেনশন করা যায় যে দুইটা রিঅ্যাকশন দুইটাই প্রোডাক্ট। তাহলে অ্যাসিড আর থেকে বেস হচ্ছে আর বেস থেকে অ্যাসিড হচ্ছে, অ্যাসিড থেকে বেস হচ্ছে, বেস থেকে অ্যাসিড হচ্ছে। ইট ইজ কোয়াইট ন্যাচারাল। রেডক্স রিঅ্যাকশনও তাই হয়। অক্সিডেন্ট আর রিডাকশন রিঅ্যাকশন করে নতুন করে আবার অক্সিডেন্ট আর রিডাকশন প্রডিউস করে। তাহলে অ্যাসিড বেস রিঅ্যাকশন করে অ্যাসিড আর বেস প্রডিউস করতেছে। এন্ড লেফটে যেটা লেফটের অ্যাসিড বেস আর ওরা হলো রাইটের অ্যাসিড বেস। তাহলে কেন তুমি আশা করবা না যে লেফটের অ্যাসিড বেস? তো আমি যদি এভাবে লিখি যে অ্যামোনিয়াম প্লাস ক্লোরাইড, তাহলে কি আচ্ছা ওই জায়গাটাতে নাই গেলাম। কনসেপচুয়ালি চিন্তা করো, কনসেপচুয়ালি চিন্তা করো যে অ্যাসিড আর বেস রিঅ্যাকশন করবে, পরে যদি আবার অ্যাসিড বেসই তৈরি করে, তাহলে পরে ওই অ্যাসিড আর বেস তাদের বিহেভিয়ারটা যদি আবার শো করে, মানে অ্যাসিড যদি আবার তার অ্যাসিডে বিহেভ করে আর বেস যদি তার বেসে বিহেভ করে, তাহলে সে কি করবে? এ আবার অ্যাসিড হিসেবে প্রোটনটা ডোনেট করবে, সে আবার বেস হিসেবে প্রোটনটা কি করবে? একসেপ্ট করবে। এখন বলতে পারো যে এটা টেন্ডেন্সি কম বেশি হইতে পারে। তুমি এটা বলতে পারো যে এটা পসিবিলিটি কম বেশি হইতে পারে। যেমন তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দেই। ইথানোয়িক অ্যাসিড এন্ড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যদি রিঅ্যাকশন করে, তাহলে সোডিয়াম ইথানয়েড প্লাস H2O হয়, তাই তো? ইথানোয়িক অ্যাসিড এন্ড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড রিঅ্যাক্ট করলে সোডিয়াম ইথানয়েড এন্ড ওয়াটার প্রডিউস হয়। সোডিয়াম ইথানয়েড এন্ড ওয়াটার প্রডিউস হয়। তো তোমার এই রিঅ্যাকশনটা তোমরা এভরি টাইম রিভার্সিবলও দেখবা। তোমরা যখন চ্যাপ্টার 4 সেকেন্ড পেপারে যাবা, চ্যাপ্টার 4 ফার্স্ট পেপারে যাবা, তখন এই রিঅ্যাকশনটাকে রিভার্সিবল দেখবা। এন্ড এই রিঅ্যাকশনের রিভার্সিবিলিটির উপর বেস করে তোমাকে অনেক 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 কোশ্চেনের অ্যানসার করতে হবে। এই রিঅ্যাকশনটাকে তুমি রিভার্সিবলই দেখবা। এন্ড এটার এই রিভার্সিবিলিটির কারণে তোমাকে অনেক রকম এক্সপ্লেনেশন ফেস করতে হবে। তার মানে এখানটায় অ্যাসিড বেস রিঅ্যাকশন করে সল্ট ওয়াটার প্রডিউস হলো এন্ড ইট ইজ ক্লিয়ারলি রিভার্সিবল। এখন সব অ্যাসিড বেস রিঅ্যাকশনই রিভার্সিবল করা যায়, আমরা সব দেখাই না। সব অ্যাসিড বেস রিঅ্যাকশনকেই রিভার্সিবল মানা যায়, বাট আমরা সেটা সবসময় মানি না। আমরা যেমন এইটার সময় সেটা মানি, কিন্তু সেটা সবসময় মানি না, এইটাই হচ্ছে ব্যাপার। আচ্ছা, আমরা কি এইটা সবসময় মানি যে অল রিঅ্যাকশন রিভার্সিবল? আমরা কি এটা মানি সবসময় যে অল রিঅ্যাকশন রিভার্সিবল? কেউ যদি বলে, এখানে কিন্তু একটা ডিবেট চলে আসে, ঠিক কিনা? কেউ যদি বলে অল রিঅ্যাকশন রিভার্সিবল, তাহলে এটা একটা ডিবেটিং ব্যাপার দাঁড়ায় যায়। কারণ কেউ বলবে না, সব রিঅ্যাকশন কি করে রিভার্সিবল হয়? কি করে সব রিঅ্যাকশন রিভার্সিবল হয়? অনেক রিঅ্যাকশনই আছে যেটা কখনোই রিভার্সিবল হবে না। ফর এক্সাম্পল, কার্বন অক্সিজেন হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড হবে, এটা কখনোই রিভার্স করবে না, এটা কখনোই রিভার্স করবে না। এটা কিন্তু একটা পক্ষ নিবে, ঠিক আছে?
যদি একজন বলে যে অল রিঅ্যাকশন রিভার্সিবল, এটা নিয়ে ডিবেট করো, এটা নিয়ে ডিবেট করো, তখন যে বলবে অল রিঅ্যাকশন রিভার্সিবল সে তার লজিকে যাবে, আর যে বলবে না সব রিঅ্যাকশন রিভার্সিবল হতে পারে না সে তার লজিকে আসবে। মনে করো যে বলবে যে অল রিঅ্যাকশন রিভার্সিবল না, সে এই ধরনের এক্সাম্পল নিয়ে আসবে, সে এই টাইপের এক্সাম্পল নিয়ে আসবে যে দেখেন এই টাইপের রিঅ্যাকশন এটা কি করে রিভার্সিবল হবে, কার্বন অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড হবে, সেই কার্বন ডাইঅক্সাইড জীবনেও কি আর কার্বন আর অক্সিজেন দিবে? কিন্তু তার মানে কি যে বলবে অল রিঅ্যাকশন রিভার্সিবল সে হেরে যাবে? নট এট অল, সেও কিন্তু হারবে না। কারণটা হচ্ছে এখানে যার বলা হচ্ছে অল রিঅ্যাকশন রিভার্সিবল, সেটা সবসময় এমন না যেটা সিমেলটেনিয়াস, এটা সবসময় এমন না যে এটা সিমেলটেনিয়াস হইতে হবে, মানে এখনই ফরওয়ার্ড হইতে এখনই ব্যাকওয়ার্ড হইতে হবে। যেটা তোমাদেরকে আগে আমরা তোমাদের ব্রেনে নিয়ে আসছিলাম কিভাবে, তোমাদেরকে আমরা ব্রেন নিয়ে কোন জিনিসটা দিয়েছি, তোমরা রিভার্সিবল বলতে তোমাদের ব্রেনে কোনটা নেওয়া হয়েছে, যেটা সিমেলটেনিয়াস, ঠিক না? তোমাদের ব্রেনে কি দেওয়া আছে, যে তোমাদেরকে বোঝানো আছে যে রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন হচ্ছে সেটা সিমেলটেনিয়াস, অর্থাৎ ফরওয়ার্ড হবে সাথে সাথে ব্যাকওয়ার্ড হবে, এটা আশা করো তোমরা, তাই না? রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন নিয়ে তোমাদের আশা কি, তোমরা কি আশা করো? যে ফরওয়ার্ড হবে সাথে সাথে ব্যাকওয়ার্ড হবে, ঠিক না? আসলে কিন্তু ব্যাপারটা এমন না, সাথে সাথে ব্যাকওয়ার্ড হইতে হবে এটা নট নেসেসারি। কথা হচ্ছে যে ব্যাকওয়ার্ডটা হয় কিনা, ব্যাকওয়ার্ডটা হয় কিনা, 1,00,000 বছর লাগবে কিন্তু ব্যাকওয়ার্ডটা হয় কিনা, 100 বছর লাগবে কিন্তু ব্যাকওয়ার্ডটা হয় কিনা, ব্যাকওয়ার্ডটা হবে। কোনোটা হয়তো ফাস্ট হবে, কোনোটা স্লো হবে, কোনোটা হয়তো অনেক স্লো হবে, কিন্তু হবে। এমন কোন রিঅ্যাকশন নাই যেটা কোনোদিনও পৃথিবীতে থাকা অবস্থায়, মানে পৃথিবীর যত হিস্ট্রিক্যালি পৃথিবীতে যতদিন পৃথিবীতে আছে, যে এক রিঅ্যাকশনটা কখনোই রিভার্স হবে না, এমনটা না। তুমি যদি একটা রিঅ্যাকশনকে কন্ডিশন করে দিতে পারো সেই রিঅ্যাকশনটা রিভার্স করবেই, তুমি যদি কন্ডিশনটা তৈরি করে দিতে পারো বা কন্ডিশনটা যদি তৈরি হয়, তাহলে আমরা এই পক্ষে থাকবো যে অল রিঅ্যাকশন রিভার্সিবল। আমরা এই পার্টে থাকবো যে অল রিঅ্যাকশন রিভার্সিবল। অ্যাপারেন্টলি মনে হবে যে সব রিঅ্যাকশন রিভার্সিবল না, সব রিঅ্যাকশন রিভার্সিবল, অ্যাসিড বেস রিঅ্যাকশন রিভার্সিবল, এটা আমাকে মানতে হবে যে অ্যাসিড বেস রিঅ্যাকশন রিভার্সিবল। এখন অ্যাসিড বেস রিঅ্যাকশন রিভার্সিবল সেটা এই কনসেপ্ট ভেরি মাচ ক্লিয়ার করে দিচ্ছে। কারণ এই কনসেপ্ট কি বলতেছে যে অ্যাসিড হচ্ছে প্রোটন ডোনার, আচ্ছা প্রোটন যে ডোনেট করবে সে ডোনেট যখন করলো সে ফাইন, ডোনারের পরে সে কি হয়ে যাবে, রিসিভার, আর যে রিসিভ করলো সে রিসিভারের পরে কি হয়ে যাবে, ডোনার। তাহলে লেফটে যদি একটা রিসিভার থাকে রাইটে সে ডোনার, লেফটে যদি ডোনার থাকে রাইটে সে রিসিভার, তাহলে ওই রিসিভার হয়তো তার রিসিভ করার টেন্ডেন্সি কম, কিন্তু রিসিভার তো হয়তো তার ডোনেট করার টেন্ডেন্সি কম, কিন্তু ডোনেট তো করতে তো পারে, তো তাদের যেটা সে পারে সেটা সে কখনো না কখনো করবে, কম হলেও করবে, ওরা বেশি করবে সে হয়তো কম করবে। তোমরা রিভার্সিবলের কি আরেকটা আইডিয়া আছে, তোমরা কি এটা মনে করো যে এদিক থেকে যত রাইটে যাবে ওদিক থেকে তত লেফটে আসতে হবে? তাও তো না, এদিকে 99% যাক, ওখান থেকে 1% আসো, তাইলেও সেটা রিভার্সিবল। তো দেখ এই ব্যাপারগুলো ডিপেন্ড করে তাদের টেন্ডেন্সির উপরে। এইটা হয়তো রিভার্সিবল বলা যাবে, হয়তো তুমি বলবো যে না স্যার এটা তো অতটা রিভার্সিবল হবে না, হবে না, কিন্তু হতে তো পারে এইটা রিভার্সিবল হবেই। এটা নিয়ে আমি আরেকটু পরে আরেকটু আইডিয়া বাড়াবো, কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা মেনে নাও যে অ্যাসিড বেস রিঅ্যাকশন, নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশন, অ্যাসিড বেস নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশন রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন, এন্ড রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন, এন্ড এখানে অ্যাসিড বেস রিঅ্যাকশন করে নতুন করে অ্যাসিড বেস তৈরি করে। তার মানে আমরা প্রিভিয়াস যেটা শেয়ার করলাম কি আর্হিনিয়াস কনসেপ্ট, আর্হিনিয়াস কনসেপ্টে অ্যাসিড কি, বেস কি, নিউট্রালাইজেশন কি। এবার ব্রনিস্টেড কনসেপ্ট অ্যাসিড কি, বেস কি, নিউট্রালাইজেশন কি, অ্যাসিড কি, বেস কি, নিউট্রালাইজেশন কি, এই হচ্ছে কনসেপ্ট।
এই হচ্ছে কনসেপ্ট, রিমেম্বার। ওকে, classification of acid and base. Classification of acid and base. Classification of acid and base, and যেটা হচ্ছে according to Bronsted-Lowry concept. Bronsted-Lowry concept এ অ্যাসিড বেজের ক্লাসিফিকেশনটা এরকম, সেটা হলো monoprotic acid, diprotic acid, polyprotic acid। আচ্ছা, তাহলে ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যাসিড বেজে তোমার এই কনসেপ্টে ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যাসিড বেজ হচ্ছে মনোপ্রোটিক অ্যাসিড, ডাইপ্রোটিক অ্যাসিড, পলিপ্রোটিক অ্যাসিড। মনোপ্রোটিক অ্যাসিড মিন করে কারে? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মনোপ্রোটিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মনোপ্রোটিক অ্যাসিড, ডাইপ্রোটিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড, আর পলিপ্রোটিক অ্যাসিড ফসফরিক অ্যাসিড। আই থিঙ্ক ইউ কুড আন্ডারস্ট্যান্ড যেটা কিসের বেসিসে, যে কেন বলে মনোপ্রোটিক, ডাইপ্রোটিক এন্ড পলিপ্রোটিক। কি কারণে? 1 প্রোটন মনোপ্রোটিক, 2 প্রোটন ডাইপ্রোটিক, 2 মোর হইলেই পলিপ্রোটিক। তাহলে মনোপ্রোটিক অ্যাসিড, ডাইপ্রোটিক অ্যাসিড, পলিপ্রোটিক অ্যাসিড। 1 প্রোটন ডোনেট করলে মনোপ্রোটিক, 2 প্রোটন থাকলে বা ডোনেট করলে ডাইপ্রোটিক, 3 প্রোটন ডোনেট করলে বা প্রোডিউস মানে 3 প্রোটন থাকলে তাহলে হচ্ছে পলিপ্রোটিক। এই হচ্ছে মনোপ্রোটিক, ডাইপ্রোটিক এন্ড পলিপ্রোটিক অ্যাসিড। অ্যাসিড এটা হচ্ছে। আর যদি সেটা হয় বেস, তাহলেও সেই সেটা হচ্ছে মনোপ্রোটিক জাস্ট বেস, ডাইপ্রোটিক বেস, পলিপ্রোটিক বেস, মনোপ্রোটিক বেস অ্যামোনিয়া, যেটা কিনা 1 প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করতে পারে। ডাইপ্রোটিক বেস, বেস তবে ডাইপ্রোটিক, বেস তা হচ্ছে ডাইপ্রোটিক বেসের এক্সাম্পল হলো কার্বনের 2- মানে যত ডাই মানে 2- নেগেটিভ যত আয়ন আছে। পলিপ্রোটিক এই মনোপ্রোটিক বেস, অ্যামোনিয়া, যে কিনা কি করবে? একটা প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করবে। কার্বনের 2টা প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করবে, ফসফেট 3টা প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করবে। তার মানে অ্যাসিড, বেস, মনোপ্রোটিক, ডাইপ্রোটিক, পলিপ্রোটিক প্রোটন এর উপর ডিপেন্ড করবে। প্রোটন যারা ডোনেট করবে 1 2 3, আবার প্রোটন যারা অ্যাকসেপ্ট করবে তাদেরও আবার 1 2 3। এইভাবে মনো, ডাই এন্ড পলিপ্রোটিক। রিমেম্বার, ওকে। এবার একটা টপিক, সেটা হলো গিয়ে অ্যামফোপ্রোটিক। অ্যামফোপ্রোটিক সাবস্টেন্স, অ্যামফোপ্রোটিক সাবস্টেন্স, অ্যামফোপ্রোটিক সাবস্টেন্স কোনটা যদি তোমার কাছে জানতে চাওয়া হয়? অ্যামফোপ্রোটিক সাবস্টেন্স তার এক্সাম্পল H2O, তার এক্সাম্পল HCO3-, তার এক্সাম্পল HSO4-। অ্যামফোপ্রোটিক সাবস্টেন্স, অ্যামফোপ্রোটিক সাবস্টেন্স, ওয়াটার, বাইকার্বনেট, বাইসালফেট। অ্যামফোপ্রোটিক সাবস্টেন্স মানে হচ্ছে বোথ অ্যাসিড
and base. Amphoprotic substance হচ্ছে both acid and base. Amphoprotic substance হচ্ছে both acid and base. তাহলে both acid and base মানে কি? তার মানে হচ্ছে can donate proton, আর এটাতে কি হবে? can accept proton. তার মানে হচ্ছে amphoprotic substance কনসিডার হবে কোনটা? যেটা both acid and base. amphoprotic হবে কে? যেটা কিনা both acid and base. That means যেটা can donate both proton and accept proton. তার মানে যেটা both can donate proton and can accept proton, যেটা proton donate করতে পারে, proton accept করতে পারে, তারাই হচ্ছে গিয়া amphoprotic. amphoprotic-এর একটা তোমার কমন ওয়ার্ড আছে, আরেকটা ওয়ার্ড আছে, সেটা হচ্ছে amphoteric. তোমাদের কারো কারো এই ওয়ার্ডটা চেনা থাকতে পারে, amphoteric. তোমাদের কারো কারো বা সবারই এই ওয়ার্ডটা জানা থাকতে পারে, amphoteric. and এটাও হচ্ছে both acid. amphoteric হচ্ছে also both acidic and basic. amphoteric হচ্ছে গিয়া both acidic and basic. amphoteric also কি both acidic and basic. আর ওইদিকে amphoprotic-ও বলতেছি যে both acid and base. তাহলে এখানে ডিফারেন্সটা কোথায় আছে? ডিফারেন্সটা হচ্ছে এখানে যে তোমরা জেনে থাকবা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড amphoteric. অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড কি? amphoteric. কেন? কারণ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাকশন করে। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথেও রিঅ্যাকশন করে। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকেও নিউট্রালাইজ করে। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডকেও নিউট্রালাইজ করে। তাহলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে নিউট্রালাইজ করে তাহলে এটা বেস। আর অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে নিউট্রালাইজ করে তাহলে এটা অ্যাসিড। তাহলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড কি বোথ অ্যাসিডিক এন্ড বেসিক। এই টাইপের যত সাবস্টেন্স আছে এরা হচ্ছে amphoteric। এরা হচ্ছে amphoteric। এখন এই যে amphoprotic ওয়ার্ডটা, সেই ওয়ার্ডটা তুমি অক্সাইডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের জন্য এই ওয়ার্ডটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে না, amphoprotic। বাট এদের জন্য তুমি আবার amphoteric ওয়ার্ডটা অ্যালাউ করতে পারবা। বুঝো নাই? অর্থাৎ amphoteric এদেরকে বলা যাবে, যারা amphoprotic তাদেরকে amphoteric বলা যাবে। amphoteric হচ্ছে জেনারেল। amphoteric মানে যে কোনো সাবস্টেন্স যদি সে তার মধ্যে অ্যাসিডিক ক্যারেক্টার বেসিক ক্যারেক্টার দুইটাই থাকে, সে যদি অ্যাসিড বেস দুইটা বিহেভিয়ার করতে পারে, সে যদি অ্যাসিড বেস দুইটা বডির সাথে রিঅ্যাকশন করতে পারে, তাহলে সেই amphoteric। ওইরকম সব সাবস্টেন্সই amphoteric। কিন্তু আমরা amphoprotic বলি তখনই যখন এটা আমরা ব্রোনিসের লাউরি কনসেপ্ট দিয়ে এক্সপ্লেইন করি, যখন আমরা এটা প্রোটনিক কনসেপ্ট দিয়ে এক্সপ্লেইন করি, তখনই শুধুমাত্র এটাকে বলি amphoprotic। amphoprotic। তাহলে amphoprotic মানে এটা আসলে বুঝায় কি জানো? amphoprotic মানে বুঝায় যেটা বোথ প্রোটন ডোনেট করে, প্রোটন একসেপ্ট করে। যেটা বোথ প্রোটন ডোনেট করে, প্রোটন একসেপ্ট করে, তাকে মিন করা হচ্ছে। যেটা ওয়াটার করে, যেটা বাইকার্বনেট করে, যেটা বাইসালফেটও করে। অর্থাৎ এইখানে শুধু দেখা হয় তার কোনটুকু, যে সে কি প্রোটন ডোনেট করতে পারে কিনা, প্রোটন একসেপ্ট করতে পারে কিনা। এইটা যে পারবে সেই হচ্ছে amphoprotic। আচ্ছা, এখন আমি যদি ওইটাকে অ্যাসিড আর বেস হিসেবে ধরি, তাহলে তো amphoteric। আমি প্রোটন ডোনেট করে এন্ড প্রোটন একসেপ্ট করে, সেই কারণে বলতেছি যে amphoprotic। আচ্ছা, সেই কারণটার কারণে ওরা কি অ্যাসিড বেস না? তাইলে কি এরা অ্যাসিড হিসেবে বিহেভ করে, বেস হিসেবে বিহেভ করে? আর যারা অ্যাসিড বেস যেটা বিহেভ করে তারা তো amphoteric। তাইলে এরা amphoteric সেটা বললেও ঠিক আছে যে amphoteric। তবে আমরা রাইট নাও বুঝাতে চাচ্ছি যে amphoprotic।
রাইট নাও বুঝতে যাচ্ছি যে তারা প্রোটন ডোনেটও করতে পারে আবার প্রোটন অ্যাকসেপ্টও করতে পারে, ওই ভিউ থেকে চিন্তা করা হবে। তাহলে এরা হলো অ্যাম্ফোপ্রোটিক। তোমাকে ওয়াটার দিয়ে বললো যে এটা ওয়াটার ইজ বোথ অ্যাসিড এন্ড বেস, এক্সপ্লেইন করো। ওয়াটার ইজ বোথ অ্যাসিড এন্ড বেস, এক্সপ্লেইন করো। তাহলে ইউ মাস্ট টেক হেল্প অফ দিস থিওরি, ইউ মাস্ট টেক হেল্প অফ দিস কনসেপ্ট। ওয়াটার ক্যান water is both acid and base. Water is both acid and base. এখন যারা কিনা both acid and base তারা ঠিক কোন বিহেভটা করবে, অ্যাসিড হিসেবে করবে নাকি বেস হিসেবে করবে, এটা ডিপেন্ড করবে তার অপোনেন্টের উপর। এটা ডিপেন্ড করবে তার অপোনেন্টের উপর। সাপোজ ওয়াটার তখনই অ্যাসিড যখন তার এগেইনস্ট একটা বেস, ওয়াটার তখনই অ্যাসিড যখন তার এগেইনস্ট একটা বেস। মানে যখন সে অ্যামোনিয়ার সাথে, তখন কি হয়, NH4+ and OH মাইনাস। তুমি কি এখানে কোনোভাবেই ডিসএগ্রি করবা যে ওয়াটার প্রোটন ডোনেট করেনি, ওয়াটার প্রোটন ডোনেট করে ওইতে কনভার্ট হয়নি, অথবা অ্যামোনিয়া যে প্রোটনটা এক্সপেক্ট করছে সেটা ওয়াটার করেনি? অ্যামোনিয়া যে প্রোটন কার কাছ থেকে পেল? ওয়াটারের কাছ থেকেই তো। তাহলে ওয়াটার প্রোটন ডোনেট করে ওইতে কনভার্ট হলো, আর তখন ওয়াটারে কি বিহেভ করবে? H2O+ আর Cl- যখন তৈরি হবে তখন কি হবে? H3O+ and Cl-। এর মানে কি ওয়াটার প্রোটন রিসিভ করেছে, তো ওয়াটার প্রোটন রিসিভ করেছে আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ডোনেট করেছে। তাহলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রোটন ডোনেট করে অ্যাসিড, ওয়াটার প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করছে, তাহলে কিসে? সে তো বেস। তাহলে ওয়াটার বোথ অ্যাসিড এন্ড বেস, কিন্তু ওয়াটার কখন অ্যাসিড কখন বেস এটা ডিপেন্ড করবে কিসের উপর? যে তার অপোনেন্ট কি। বাট এখানে দেখার দরকার হচ্ছে ওয়াটার অ্যাসিড বেস দুইটা বিহেভ করে কিনা, ওয়াটার অ্যাম্ফোপ্রোটিক কিনা, ওয়াটার অ্যাম্ফোটেরিক কিনা। Explain যে ওয়াটার has the ability of donating proton and has the ability of accepting proton। তার মানে যে কিনা এইটা করে সেই হচ্ছে অ্যাম্ফোপ্রোটিক। আমরা নেক্সট এক্সাম্পলে যাই। আচ্ছা, ইভেন দ তোমাকে যদি বলে যে এক্সপ্লেইন HSO4- is an amphoprotic substance, explain HSO4- is an amphoprotic substance। রিমেম্বার, তোমার এটাও দরকার নাই যে তুমি এনাফ টু সে যে HSO4- যদি প্রোটন ডোনেট করে তাহলে দিস পার্ট হ্যাপেন, আর HSO4- যদি প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে দিস পার্ট ইজ হ্যাপেন। দিস পার্ট ইজ এনাফ। তোমার শুধু দেখানো দরকার যে তার প্রোটন দেওয়াটা কি ভ্যালিড কিনা, তার প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করাটা কি ভ্যালিড কিনা, তার কি সেই অ্যাবিলিটি আছে কিনা। and it has এটা প্রোটন আছে একটা, সেটা দিতেও পারে, অথবা নেগেটিভ আয়ন হওয়ার কারণে সে প্রোটন একটা নিতেও পারে। তাহলে পরে সালফিউরিক অ্যাসিড, বাইসালফেট বাইকার্বনেট, এরাও কি অ্যাম্ফোপ্রোটিক।
এন্ড অ্যাম্ফোপ্রোটিক তারাই যারা কিনা প্রোটন ডোনেট করতে পারে এট দ্য সেম টাইম প্রোটন সেটা একসেপ্ট করতে পারে। এই হচ্ছে অ্যাম্ফোপ্রোটিক সাবস্টেন্সের আইডিয়া। এখন খুব ভাইটাল একটা ইস্যুতে যাচ্ছে, তাহলে কনজুগেট অ্যাসিড and conjugate base. Conjugate acid and conjugate base. Conjugate acid and conjugate base. Conjugate acid and conjugate base. তাহলে conjugate acid and conjugate base কি? তাহলে এটা হচ্ছে এরকম যে a pair of acid and base which are correspondent to each other a pair of acid base which are correspondent to each other are called conjugate acid and base. A pair of acid and base which are correspondent to each other are called conjugate acid and base. Come back this equation. Come back this equation. This is an acid and this is a base. This is another, okay, this is base, acid base. This is another right side acid and right side base. A pair of acid base বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে জানো? সেটা হচ্ছে এই অ্যাসিডের থেকে এই বেস আর এই বেস থেকে এই অ্যাসিড, এই পেয়ারকে বোঝানো হচ্ছে, নট এট অল লেফট পেয়ার, নট এট অল রাইট পেয়ার। A pair of acid base which are correspondent to each other are called conjugate acid and base. এর মানে হলো যে এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর এই ক্লোরাইড এরা হলো কনজুগেট। আর এই অ্যামোনিয়া আর এই অ্যাসিড যেটা অ্যামোনিয়া বেস আর অ্যামোনিয়াম যে অ্যাসিড এরা হচ্ছে আবার কনজুগেট, এরা হচ্ছে কনজুগেট। তার মানে দিস পেয়ার আর corresponding to each other, this pair are corresponding to each other and they are known as conjugate acid base. Suppose এটা acid 1 তার থেকে প্রডিউস হইছে, সো এটা বেস 1। এইটা বেস তাহলে 2 তার থেকে প্রডিউস হইছে, সাপোজ এটা acid 2। তাহলে acid 1 বেস 1 কনজুগেট, বেস 2 acid 2 কনজুগেট। কনজুগেট ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, ধরো তুমি যদি বলো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড একটা কনজুগেট অ্যাসিড, তাহলে আমি জানতে চাই ওটা কার কনজুগেট অ্যাসিড, তুমি তখন আনসার করবা যে স্যার এটা ক্লোরাইডের কনজুগেট অ্যাসিড। আমি যদি কোশ্চেন করি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কনজুগেট বেস কি, তাহলে তোমার আনসার হবে স্যার এর কনজুগেট বেস হচ্ছে ক্লোরাইড। ভাইস ভার্সা
অ্যামোনিয়া, আমি যদি বলি যে অ্যামোনিয়ার কনজুগেট অ্যাসিড কি, তাহলে তোমার কনসিডারেশন যে স্যার এটা অ্যামোনিয়াম। ভাইস ভার্সা যদি বলি যে অ্যামোনিয়ামের কনজুগেট বেস কি, তোমার অ্যান্সার হচ্ছে অ্যামোনিয়া। তাহলে এটা হচ্ছে গিয়া কনজুগেট, লেফটে অ্যাসিড রাইটের বেস, লেফটের বেস রাইটের অ্যাসিড, এরা হচ্ছে কনজুগেট। কনজুগেট অ্যাসিড থেকে কনজুগেট বেস হয়, কনজুগেট বেস থেকে কনজুগেট অ্যাসিড হয়। নো সিঙ্গেল কনজুগেট, মনে করো এই সালফিউরিক অ্যাসিড সিঙ্গেলি বলা যাবে না কনজুগেট, যেমনটা হচ্ছে আইসোটোপ, কার্বন 12 কার্বন 14, এটা কার্বনের আইসোটোপ, এটা কার্বনের আইসোটোপ। তো আইসোটোপটা কি ইচ আদার না, আইসোটোপটা তো হচ্ছে কি ইচ আদার, একটা আরেকটার আইসোটোপ, এটা ওর আইসোটোপ, এটা এর আইসোটোপ। তাহলে কোন সিঙ্গেল অ্যাটম কি কখনো আইসোটোপ? সিঙ্গেলই না তো, আইসোটোপ তো একজন আরেকজনের আইসোটোপ, এই কার্বন ওই কার্বনের আইসোটোপ, ওই কার্বন এই কার্বনের আইসোটোপ। তেমনি কনজুগেটের ব্যাপারটাও তাই, অ্যাসিড কনজুগেট অ্যাসিড, বেস কনজুগেট বেস, কিন্তু একটা কনজুগেট অ্যাসিড হয়ে গেছে তার এই কনজুগেট বেসের এগেইনস্টে, কনজুগেট বেস হচ্ছে কনজুগেট অ্যাসিডের এগেইনস্টে। তাহলে তোমার যদি কনজুগেট অ্যাসিড বলতে হয় যে হোয়াট ইজ কনজুগেট অ্যাসিড, তোমাকে যদি মেনশন করতে হয় যে স্যার তাহলে কি বলবো, হোয়াট ইজ কনজুগেট অ্যাসিড বললো, তখন তুমি কি বলবা? যে স্যার কনজুগেট অ্যাসিড ডিফাইন করতে বলে কি করবো, কনজুগেট অ্যাসিড কোনটা? তাহলে তোমাকে চিন্তা করতে হবে, ইমাজিন করতে হবে যে কনজুগেট অ্যাসিড কোনটা, কনজুগেট অ্যাসিড কোনটা। তার মানে এখানে মিন করা হচ্ছে যেটা প্রডিউস হবে, তাহলে তুমি এভাবে বলতে পারো যে when a proton acceptor accepts proton, when a proton acceptor accepts proton, বা when a base accepts proton, অথবা ইয়ে না করে when a base accepts proton, then it turns to proton donor. When a base accepts proton, then it turns to proton donor, that is acid. Then comma, this acid is called conjugate acid. তার মানে কি, তোমাকে যদি বলতাম যে হোয়াট ইজ অ্যাসিড, তাহলে তুমি বলতা দ্য সাবস্টেন্স হুইচ ডোনেট প্রোটন। এখানেও কি ভিন্ন কিছু না, এখানেও তো প্রোটন ডোনারকেই ডিফাইন করতে হবে, কিন্তু এই প্রোটন ডোনার কোনটা, যেটা একটা বেইজের রেসপেক্টে, একটা বেইজ যখন প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করলো, when a base accepts proton, then it turns to proton donor, that is acid, and this acid is called conjugate acid. তার মানে তোমরা আরেকটা ব্যাপার ভাবতে পারো, যে বলতে পারো যে এটা হলো কনভার্টেডটা। তোমরা এভাবে মনে রাখো, মনে হয় ভালো হবে, যে যখন কনজুগেট অ্যাসিড বা কনজুগেট বেস বলবে, সরাসরি অ্যাসিড বেস না বলে, তাহলে তোমরা বুঝবা যে এটা কনভার্টেডটা বেস অ্যাসিডে কনভার্ট হয়, অ্যাসিড বেসে কনভার্ট হয়, কনভার্টেডটা জানতে চাইছে। তাহলে তোমাকে ডেফিনেশন ওইভাবে দিতে হবে, তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে এটা একটা কনভার্সন প্রসেস, এটা কনভার্টেড হয়েছে। তো এইভাবে কনজুগেট অ্যাসিড বলবা, আর ঠিক কনজুগেট বেসের টাইমে তোমাকে কি করতে হবে, যে ডেফিনেশনটা দিতে হবে, যে when an acid donates proton and becomes
proton acceptor becomes proton acceptor, then it is called conjugate base. তার মানে কনভার্টেডটা, এইটা হচ্ছে কনজুগেট অ্যাসিড এন্ড কনজুগেট বেসের আইডিয়া। একটা নোট রাখবা, ফিউচারে কাজে লাগবে। তা হচ্ছে অ্যাসিড, ইচ্ছা করে আমি একটু বাংলা লিখবো এখানে। অ্যাসিড যত স্ট্রং কমা কনজুগেট বেস তত উইক। অ্যাসিড যত স্ট্রং কনজুগেট বেস তত উইক। অ্যাসিড যত স্ট্রং কনজুগেট বেস তত উইক। তাহলে কি আর বলতে হবে যে অ্যাসিড যত উইক কনজুগেট বেস তত স্ট্রং? এটা তো ন্যাচারালি। অ্যাসিড যত স্ট্রং কনজুগেট বেস তত উইক, আর অ্যাসিড যত উইক কনজুগেট বেস তত স্ট্রং হবে। বেজের বেলায়ও তাই, বেজের টাইমেও তাই। তবে বেজের ব্যাপারটা একটু কম আলোচনা হয়, অ্যাসিডেরটা একটু শেয়ার করতেছি যে অ্যাসিড যত স্ট্রং তার কনজুগেট তত উইক। অ্যাসিড যত স্ট্রং তার কনজুগেট তত উইক। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড স্ট্রং অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড স্ট্রং অ্যাসিড, এটা তার কনজুগেট। আর ইথানোয়িক অ্যাসিড এটা একটা উইক অ্যাসিড। আর এটা হচ্ছে তার কনজুগেট। উইক স্ট্রং। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড যারা স্ট্রং অ্যাসিড তাদের কনজুগেট উইক, আর যারা উইক অ্যাসিড তাদের কনজুগেট স্ট্রং। যারা উইক অ্যাসিড তাদের কনজুগেট স্ট্রং। এই নোট রাখো, এটা তোমাদের জন্য হেল্প হবে। আর যে কারণে কিছুক্ষণ আগে আমি শেয়ার করতেছিলাম না রিভার্সিবল হওয়ার পসিবিলিটি, ঠিক কিছুক্ষণ আগে শেয়ার করলাম না যে রিভার্সিবল হওয়ার পসিবিলিটি, এবং তখন দেখালাম না যে যেটাতে উইক আছে সেটাতেই রিভার্সিবল হয়। যেটাতে যত বেশি উইক থাকবে বা যেটাতে উইক থাকবে সেটা মাস্ট বি রিভার্সিবল হবে, আর যেটাতে স্ট্রং থাকবে সেটা আমরা বলতে পারবো রিভার্সিবল, কিন্তু ওটা প্র্যাকটিক্যালি পাবো না। বাট যারা উইক তারা রিভার্সিবল মাস্ট। কেন? কারণ যারা স্ট্রং অ্যাসিড তারা যে কনজুগেটটা তৈরি করে তার প্রোটন দেওয়া এটা কেন স্ট্রং অ্যাসিড? কারণ তার প্রোটন দেওয়ার টেন্ডেন্সি বেশি। এটা কেন স্ট্রং? কারণ এর প্রোটন ডোনেট করার টেন্ডেন্সি বেশি। আর এটাকে কেন উইক বলতেছো? কারণ এটার প্রোটন দেওয়ার টেন্ডেন্সি কম। এটা কেন স্ট্রং বলতেছো? যে এটা প্রোটন দেওয়ার টেন্ডেন্সি বেশি বা অ্যাবিলিটি বেশি। আর এটাকে উইক কেন বলতেছো? এটা প্রোটন দেওয়ার টেন্ডেন্সি কম, অ্যাবিলিটি কম। তোমরা মনে রাখবা যে যে কোনো সাবস্টেন্সের দুইটা অবস্থা থাকে, একটা তার ইনিশিয়াল, একটা তার ফাইনাল। একটা তার ইনিশিয়াল, একটা তার ফাইনাল। এগুলা কিন্তু বেসিক নলেজ, এটা শুধু এখানকার জন্য বলতেছি এমন না, এটা জাস্ট বেসিক নলেজ। মনে রাখো সবসময় যে কোনো কিছু দুইটা অবস্থা থাকে, সেটা কি ইনিশিয়াল ফাইনাল, আগের অবস্থা পরের অবস্থা, আগের অবস্থা পরের অবস্থা। যেমন সোডিয়াম থেকে সোডিয়াম প্লাস হইছে, এটা তার আগের অবস্থা, এটা তার পরের অবস্থা, তাই না? সিলভার থেকে সিলভার প্লাস হইছে, এটা সিলভারের আগের অবস্থা, এটা সিলভারের পরের অবস্থা। যে কোনো কিছুরই একটা ইনিশিয়াল থাকে, একটা ফাইনাল থাকে। আর সবসময় মনে রাখবা কেউ যদি ইনিশিয়াল অবস্থায় স্ট্রং হয়
ইনিশিয়াল অবস্থায় সে যদি বেশি রিঅ্যাক্টিভ হয় তাহলে ফাইনাল স্টেটে যেটা হয় সেটা লেস রিঅ্যাক্টিভ হয়। যেমন তোমাদেরকে যদি বলি আমি যে সোডিয়াম না সিলভার কে ইলেকট্রন ডোনেট করবে, সোডিয়াম না সিলভার কন্ট্যাক্টে আনলাম, সোডিয়াম আর সিলভারকে কন্ট্যাক্টে আনলাম, বললাম কে ইলেকট্রন ডোনেট করবে, বলো কি করবে? সোডিয়াম। কে করবে বলো না কেন? সোডিয়াম না সিলভার, সোডিয়াম নাকি সিলভার? যদিও এই আইডিয়াটা তোমাদের একটা আইডিয়া থেকে আসছে, তোমাদের রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজের কথা মনে নাই? কে না কে ম্যাগনেসিয়াম এলো যেন ফিরে, এইরকম একটা সিরিজের কথা মনে নাই? একদম ভুলে গেছো? তো একটু রেসপন্স করো তো, কথা বলো একটু, আমি তো বুঝতেছি না যে শুনতেছো কিনা। আসিফ, স্যার এটা মনে হয় আমরা গ্যালভানিক সেল করার সময় আচ্ছা শিখেছিলাম। হ্যাঁ, আমি ওই জায়গাটাই যাচ্ছিলাম। আমাকে যদি বলে, তোমাকে যদি বলি যে সোডিয়াম নাকি আয়রন কে ইলেকট্রন ডোনেট করবে, তুমি বলো সোডিয়াম, তুমি কি বলবা? সোডিয়াম বলবো। আচ্ছা, আর আমি যদি বলি যে সোডিয়াম আয়ন না Fe2+ কে ইলেকট্রন এক্সেপ্ট করবে, Fe2+। তাহলে কি বুঝলা? তার মানে কেউ যদি ইনিশিয়াল পারফর্মার হয়, মানে এফিশিয়েন্ট পারফরম্যান্স হয়, তার কিন্তু ফাইনাল ফেজটা কি হয়ে যায়? উইক পারফরম্যান্স হয়ে যায়। আর যে ইনিশিয়ালি উইক পারফরম্যান্স ফাইনালে সে কি হয়ে যায়? স্ট্রং পারফরম্যান্স হয়ে যায়। ঠিক আছে? তার মানে কি, যার ইলেকট্রন দেয়ার টেন্ডেন্সি বেশি তার নেয়ার টেন্ডেন্সি কম হবে, ঠিকই তো? ঠিক কিনা? আর যার দেয়ার টেন্ডেন্সি কম ছিল তার কম্পারেটিভলি নেয়ার টেন্ডেন্সিটা কি থাকবে? বেশি থাকবে না? ঠিক তেমনি যার প্রথম দেয়ার টেন্ডেন্সি বেশি তার নেয়ার টেন্ডেন্সি কম থাকবে না? আর যার দেয়ার টেন্ডেন্সি কম তার নেয়ার টেন্ডেন্সিটা কি থাকবে? বেশি থাকবে না? সেটা তো কমন সেন্স, ঠিক না? যার কারণে যেটা স্ট্রং তার থেকে উইক, আর যেটা উইক তার থেকে হয় স্ট্রং। আন্ডারস্টুড? সাবস্টেন্স দিব, কনজুগেট অ্যাসিড মেনশন করতে হবে, কনজুগেট বেস মেনশন করতে হবে। সাবস্টেন্স, কনজুগেট অ্যাসিড, কনজুগেট বেস। প্রথম সাবস্টেন্স ধরো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ফার্স্ট সাবস্টেন্স সাপোজ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। তাহলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যদি তোমার সাবস্টেন্স হয়, তাহলে তুমি কি তার কনজুগেট অ্যাসিড দিতে পারবা? পারবা কি? না, দিবা কি? কনজুগেট বেস। আমি একটা দেখালাম, এবার তোমরা বলতে থাকবা। হ্যাঁ, NH3 দিলাম, আমাকে দিচ্ছে আমি NH3, আমি এর কনজুগেট কোথায় বসাবো? রেসপন্স করো এখানে, মেয়েরা রেসপন্স করো, বলো NH3 এর কনজুগেট কোথায় বসাবো? এর কি বসাবো? অ্যাসিড এন্ড NH4+। হ্যাঁ, অ্যাসিডে বসাবো, NH4+ বসাবো। ওকে ফাইন, NH4+ দিলাম, কি বসাবো, কোথায় বসাবো? কুইক বলো। স্যার NH3 মানে বেসে। তার মানে আগে হ্যাঁ NH3 বসাবো আর বেসে বসাবো, ঠিক না? এবার আমি ওয়েট মাইনাস দেওয়া আছে, আমি তার কনজুগেট কোথায় বসাবো এবং কি বসাবো বলো, একজন বলো কেউ। অ্যাসিডে বসাবো ওয়াটার। অ্যাসিডে বসাবো, ওয়াটার বসাবো, ঠিক আছে?
আচ্ছা, এবার আসো, যখন ওয়াটার স্যার এই দিলাম, চার্টটা বুঝতে পারছেন, রিপিট করা যাবে? প্রিন্স, জি আচ্ছা স্যার। প্রিন্স, তুমি এখন অ্যান্সার করবা, ওকে তুমি স্যার। অ্যান্সার এখন, ঠিক আছে, তুমি চেষ্টা করবা এখন। ওয়াটার দিলাম আমি তোমাকে, ওয়াটার আমি তোমাকে দিলাম, তুমি আমাকে এখন বলবা যে এর কনজুগেট কি হবে এবং কে হবে, কোন কোথায় বসবে, ওয়াটারের কনজুগেট কি হবে। আচ্ছা দেখো কিভাবে করতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে প্রিন্স, অ্যাটেনশন দাও, বাকি সবাই অ্যাটেনশন দাও। তুমি যখন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে অ্যাসিড হিসেবে থিঙ্ক করছো, কি হিসেবে থিঙ্ক করছো, অ্যাসিড হিসেবে, তাহলে তার কনজুগেট কোথায় বসবে, বেইজে, ঠিক না? তুমি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে অ্যাসিড হিসেবে কনসিডার করলা, তাহলে তার কনজুগেট কোথায় বসবে, বেইজে। এই হিসেবে তুমি ঠিক করছো যে তার কনজুগেট কি হবে। প্রিন্স, বুঝতে পারছো যে তুমি তার জি স্যার। কনজুগেট, এর কনজুগেট কি হবে সেটা তো আগে তার নিজে ওর আইডেন্টিটি ঠিক করতে হবে তোমার। আগে তো এর আইডেন্টিটি ফিক্স করতে হবে। এর আইডেন্টিটি ফিক্স করতে হচ্ছে এটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, তাহলে এটা যদি অ্যাসিড হয় তাহলে তার কনজুগেট বেইজে বসবে। এবার তার বেইজ হিসেবে তুমি কি বানাবা, প্রথম ছেড়ে দিয়ে কি থাকে তার কাছে। আবার যখন অ্যামোনিয়া, অ্যামোনিয়াকে তুমি নিজে আগে আইডেন্টিফাই করো যে এটা কি হওয়া উচিত, এটাকে বেইজ। তো এটা যদি বেইজ হয় তাহলে তার কনজুগেট কি হওয়া লাগবে, অ্যাসিড। তাহলে এটা যদি বেইজ হয় তার কনজুগেট অ্যাসিড, তার মানে এটা বেইজ থেকে অ্যাসিডে যায় কি করে, একটা প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করার পরে না। ইয়েস। বেইজ যখন বেইজে বিহেভ করবে তারপরে তো অ্যাসিডটা হবে। এখন আসতো অ্যামোনিয়াম, অ্যামোনিয়ামকে নিয়ে তুমি একটু চিন্তায় পড়লা যে কি করবে সে। তোমার চিন্তা দূর করো যে তুমি জানো যে অ্যামোনিয়াম কি করবে এখন। অ্যামোনিয়াম কি করবে তুমি এটা ভাবো না কেন যে অ্যামোনিয়াম প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করে বসে আছে, তাহলে এখন কি করবে সে, ডোনেট করবে। তাহলে যে প্রোটন ডোনেট করে সেটা অ্যাসিড, তাহলে সে প্রোটন ডোনেট করে বেইজ হবে, তাহলে প্রোটন ডোনেট করার পরে কি বেইজ হবে। এবার যখন ওয়েজে আসছো, ওয়েজকে কি প্রোটন ডোনেট করতে পারবে না অ্যাকসেপ্ট করবে, তার অপশন কি, প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করা। তাহলে যার অপশন প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করা সেটা বেইজ, আর প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করার পরে সে কি হয়ে যাবে, অ্যাসিড। এবার ট্রাই করো ওয়াটার, যে ওয়াটারকে তুমি কি হিসেবে কনসিডার করবা, আর ওয়াটারের কনজুগেট অ্যাসিড। হ্যাঁ স্যার দুটোই হবে না, ওয়াটার কনজুগেট অ্যাসিড? ইয়েস 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 ইয়েস, ওয়াটারের দুইটাই হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে ওয়াটারের যদি দুইটাই হয় তাহলে টেল মি যে ওয়াটারের কনজুগেট অ্যাসিড তো হবে, ওয়াটারের কনজুগেট অ্যাসিড কোনটা, ঠিক আছে বলো শুধু ঠিক আছে কিনা। যখন ওয়াটারকে তুমি বেইজ ধরবা তখনই তো তার কনজুগেট অ্যাসিড আসবে, ঠিক কিনা। ওয়াটারের কনজুগেট অ্যাসিড লিখবা তুমি, ওয়াটারের কনজুগেট অ্যাসিড তুমি মেনশন করছো। তাহলে ওয়াটারের যদি কনজুগেট অ্যাসিড নাও তাহলে ওয়াটার কি বেইজ না, তাহলে বেইজ থেকে অ্যাসিডে যায় কি করে, একটা বেইজ কি করে অ্যাসিড হয়, স্যার H+ রিসিভ। রিসিভ করবে না সে। তাহলে তুমি যখন ওয়াটারকে কনসিডার করছো সেটা বেইজ, তখনই তার কনজুগেট অ্যাসিড। আবার যখন চিন্তা করছো না এটা অ্যাসিড, এই অ্যাসিড, তাহলে তার লাগবে কনজুগেট বেইজ। তাহলে ওয়াটারের কনজুগেট বেইজ কি, ঠিক না। তার মানে ওয়াটার বেইজ প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করলে, ওয়াটার অ্যাসিড প্রোটন ডোনেট করলে, ঠিক না। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আর একটা দুইটা প্র্যাকটিস করো তাহলে হয়ে যাবে। কিন্তু আমি খুব আপসেট যে মেয়েরা রেসপন্স দিল না, আমি দেখি কথা বলবো। এবার আসো এই CO3 মাইনাস, এই CO3 মাইনাস যখন দিলাম তোমাকে, এই CO3 মাইনাস, এবার বলো এর কনজুগেট কি হবে, বলো ফার্স্ট, যেই পারো সেই বলো যে কনজুগেট কি হবে।
HCO3 মাইনাস এর কনজুগেট H2CO3 অ্যাসিড। তার মানে এর যদি কনজুগেট অ্যাসিড হয় তাহলে অ্যাসিডটা কে? সিম্পল ব্যাপার না। HCO3 মাইনাস এর যদি কনজুগেট অ্যাসিড থাকে তুমি দেখো যে তার কনজুগেট অ্যাসিড আছে কিনা। এবার আসো, তার কনজুগেট কি বেইজও হবে না? ঠিক না? Yes sir. তাহলে এটা হচ্ছে প্রোটন ডোনেট করলে অ্যাসিড। এই যে চিন্তা করো, প্রোটন ডোনেট করলে অ্যাসিড, ডোনেট করার পরে কি বেজ। প্রোটন একসেপ্ট করলে বেজ, একসেপ্ট করার পরে কি অ্যাসিড। ঠিক কি না? Yes sir. একটা এমসিকিউ ফরম্যাটে দেই যেভাবে এক্সামে আসে। দেয়ার অ্যান্সার করো। অ্যান্সার করো এটা। So 1 and 2. প্রিন্স বলছে 1 and 2। আর কেউ? স্যার 1 and 2। এতক্ষণে আরিশার কথা বেরিয়েছে 1 and 2, তার মানে শুনতেছিল না? স্যার তখন বুঝতে পারিনি, এখন পেরেছি। 1 and 2 হচ্ছে কারেক্ট। আচ্ছা, তাহলে তুমি চিন্তা করো যে ওয়াটার বেস এটা ঠিক কিনা। তুমি দেখলা যে ওয়াটার প্রোটন একসেপ্ট করেছে, তাহলে তো ঠিক আছে। বাইকার্বনেট ইজ কনজুগেট অ্যাসিড অফ কার্বনেট। বাইকার্বনেট কার্বনেটের সাথে কনজুগেট, যেখানে বাইকার্বনেট প্রোটন ডোনেট করে, সো দ্যাট এটা অ্যাসিড। জাস্ট অ্যাসিড ডাইরেক্ট না বলে একটু চালাকি করছে তোমার সাথে, বললো যে কনজুগেট অ্যাসিড, কনফিউজ করার জন্য। ওয়াটার ইজ কনজুগেট অ্যাসিড অফ HCO পজিটিভ। ওয়াটার প্রোটন একসেপ্ট করে এটা হইছে, তাহলে সে তো প্রোটন একসেপ্ট করছে, একসেপ্ট করলে তো হচ্ছে বেস, আর তাছাড়া এটা তো আগেই বলে আসছি বেস। কিন্তু এখানে কনজুগেট অ্যাসিড বলে তোমাকে কনফিউজ করা হয়েছে। তুমি যেন কনফিউশনে না পড়ো, তোমাকে কনফিউশনে পড়া যাবে না। তোমাকে এটা বুঝতে হবে
যে বেইজই কনজুগেট বেইজ, বেইজ অ্যাসিডই কনজুগেট অ্যাসিড, যার কনজুগেট হলো যে একজনের সাথে কম্পেয়ার করে, যে অ্যাসিড সে তো অ্যাসিডই, যে বেইজ সে তো বেইজই, কিন্তু সে তার নামের আগে শুধু কনজুগেটটা কখন আসে? যখন তাকে অন্য কারো সাথে কম্পেয়ার করো, কোএক্সিস্ট করো, তখন। যার কারণে এটা রং। তো 1 and 2 কারেক্ট। তো তোমরা আবার ভিডিওটা দেখো এন্ড আরো বেশি ক্লিয়ার হও। তো আজকে মানে যদিও তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে যে অনেক টপিক নিয়ে কথা বলবো, বাট ব্রোনস্টেড লাউরি নিয়ে সবচেয়ে বেশি ক্লাস টাইম নিয়ে আজকের ক্লাসটা করলাম, যে ব্রোনস্টেড লাউরি কনসেপ্টের উপরে ক্লাসটা থাকুক রেকর্ডে, যে ক্লাস অন ব্রোনস্টেড লাউরি কনসেপ্ট, অ্যাসিড বেজের কনসেপ্ট হিসেবে যখনই আমাদের দরকার হবে ব্রোনস্টেড লাউরি কনসেপ্ট। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এই কারণে এটা আমি একটু আজকে আলাদা ইম্পর্টেন্স দিলাম।